بے رحم لٹیروں نے خوشیاں ماتم میں بدل دیں۔ کراچی میں اپنے ولیمے کی تیاریوں میں مصروف نوجوان گھر کی دہلیز پر قتل۔ کشمیر روڈ پر ڈاکوؤں کی شاہ رخ کی والدہ اور بہن سے چوڑیاں اتروانے کی کوشش، مزاحمت پر گولیاں چلا دیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ منی بجٹ کی منظوری کا امتحان، حکومت کا آج پاس کرانے کا پلان۔ حکمت عملی طے، تمام اراکین اسمبلی شہر اقتدار میں جمع۔ عثمان بزدار اور محمود خان بھی موجود۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کا ایم این ایز کو الگ الگ عشائیہ۔ پارٹی قیادت نے دوپہر 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بجٹ کے حوالے سے جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا اور غریب آدمی کو بے حال کرنے کا، اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ ہم ایوان کے اندر متحدہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ اس کا حد المقدور اس کا مقابلہ کرے گی۔ منی بجٹ مہنگائی کے طوفان کا پیش خیمہ، تبدیلی سرکار نے 22 کروڑ عوام کو تباہ کر دیا۔ تمام سیاسی اور آئینی ہتھیار استعمال کرنے کا وقت آ گیا۔ 23 مارچ کا مہنگائی مارچ ناگزیر ہو چکا۔ عوام اب براہ راست اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاک۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پی ڈی ایم کا تحریک عدم اعتماد پر بھی غور۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے اکنامک انڈیکیٹرز ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے، یہ کمزور ڈیل ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا۔ نیا پاکستان کا مطلب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ جناب اسپیکر، کتنا جھوٹ بھیجیں گے یہ لوگ، کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے۔ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، پاکستان کا مزدور کو پتہ ہے، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بچہ کو پتہ ہے، پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتہ ہے، پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی ہے جناب اسپیکر، اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے۔ عمران خان، صدی کا سب سے بڑا بحران۔ نئے پاکستان کا مطلب بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ ملک کی تاریخ میں اتنے برے معاشی حالات کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تبدیلی سرکار نے آئی ایم ایف سے کمزور ڈیل کی، بوجھ غریب عوام اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم عوام کے پاس جائیں تو لگ پتہ جائے۔ بلاول بھٹو کی تنقید، 27 فروری کو اسلام آباد پہنچ کر حساب لینے کا اعلان۔ خان صاحب نے اپنے آپ کو امیر بنا دیا مگر ملک کو کنگال کر دیا۔ اب یہ منافقت نہیں چلے گا۔ پاکستان کے عوام بیزار ہے۔ عام آدمی، سفید پوش، محنت کش کسان، نوجوان، بزرگ، طلبہ، سارے کے سارے تیار ہے۔ 27 فروری پہ ہم کراچی سے نکلیں گے، یہاں پہنچیں گے جناب اسپیکر، آپ سے حساب لیں گے، ان سے حساب لیں گے۔ بس بہت ہو گیا ہے۔ ہر بحران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا احتساب کا جو ایجنڈا ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ یہ ایوان گواہ ہے۔ کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں، ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمارے مثالی تعلقات ہیں۔ جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں، کسی بچے کو محلے میں مار پڑتی ہو، کہتا میں بڑے بھرا بلا لینا۔ کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے اور بڑا بھائی بھی تنگ آ جائے گا کہ روزانہ چھوٹا برا کوٹ کھا کے آندا ہے۔ جب تک آپ اپنے ممبران کو، ایوان کو جو ہے وقت نہیں دیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، آپ کا اقتدار جو ہے منہ کے بر گرے گا اور لمبی دیر نہیں ہے۔ عمران خان ملک میں ہر بحران کے موجد، جب بھی ضرورت پڑی ان کے لیے ووٹ پورے کیے گئے۔ بڑے بھائی کو بلانے کا سلسلہ 3 سال سے جاری ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟
खतरे की घंटियां बजने लगी, इनका इक्तदार मुंह के बल गिरेगा। पिंडी वालों के साए की बातें करने वाले शर्म करें। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में गरज बरस। सर्जन साहब, ये आउटसाइडर, ये इनको नेशनल असेंबली से बाहर भेज दें जी। इन सबको जो शाह साहब, ये कैसे सिक्योरिटी आप चेक करें, और ये हाउस में इनको नेशनल असेंबली से बाहर फेंक दीजिए। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान अजनबी शख्स की ऐवान में आमद, पैनल ऑफ चेयर की सिक्योरिटी को फौरी कार्रवाई और बाहर फेंकने की हिदायत। हुकूमती बेंच खाली, पीपल्स पार्टी के आगा रफी वीडियो बनाते रहे। वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और विभाग की वज़रा का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। इजलास में भी शिरकत, मुल्की सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान का पेशा वाराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस का ऐलान किया। कांगो के फौजी कमांडर की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, आइंदा भी पीछे नहीं हटेंगे, सिपह सलार का अज़्म। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आबी वसाइल चौधरी मोनस सिलाही और वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज, जमात इस्लामी की शारा फैसल समेत अहम मकामात पर धरने की तैयारियां। PP हुकूमत को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, हाफिज नईम की तंबीह। परवेज मुशर्रफ और MQM जो करे ठीक, पीपल्स पार्टी करे तो गलत। मुत्ताहिदा ने इलाकों के नामों पर भी एतराज किया। ये नफरत और लिसानियत की सियासत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि बल्दियाती कानून नहीं मानेंगे। भाई आप हैं कौन? सईद गनी का सवाल। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, FIA की तहकीकात लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एक ही इल्जाम पर 2 मुकदमात नहीं बनाए जा सकते। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक FIA को तहकीकात से रोकने की इस्तदा। समाअत आज होगी। रकम मुल्क से बाहर ले जाने के दावे की वीडियो। FIA ने हरीम शाह के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का भी फैसला। कोरोना की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, 95% मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। शहर कायद में शरह 20, लाहौर में 7 और इस्लामाबाद में 4.56% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना की नई लहर। विफाकी वजीर तालीम की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब, अहम फैसले मुतवक्के। लीगी MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग केस में बड़ी पेशरफ, दोनों शूटर गिरफ्तार। रात गए खुफिया इतलात पर 10 मकामात पर छापे, मुलजिम शाहदरा से पकड़े गए। पुलिस का दावा, शनाख्त परेड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर जोहर टाउन धमाके का जुर्म साबित। पीटर पॉल, ईद गुल, ज़ियाउल्लाह और सज्जाद को 9 बार सजाए मौत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध, कई मकामात पर हद निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे M2, M3 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में भी हर तरफ धुएं के बादल, फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। करतारपुर राहदारी बिछड़ों को मिलाने लगी। पाकिस्तानी बुजुर्ग की 74 बरस बाद भाई से मुलाकात। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर ज़ारो कितार रोते रहे।
80 साला सिद्दीक क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत के दौरान अपनों से जुदा हो गए थे। आबिद अली के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर, कौमी क्रिकेटर की खेल में बतदरीज वापसी। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। नामवर बल्लेबाज दोबारा जिंदगी मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं।